Good morning, students. We have already discussed in the previous class inventory related cost, just effective inventory management. Just to review the previous class. First one, maintain sufficient stock of raw materials. Second, ensure a continuous supply of material to production department. Third, minimize the carrying cost and time. Fourth, maintain sufficient stock of finished goods. Fifth, minimize investment in inventories. 6. Protect the inventory against unauthorized use. 7. Control investment in inventories. So these are the effective inventory management concepts. Next, investment related cost we have already discussed in the previous class. So first one, purchase or production cost. It indicates or it denotes the purchase or production manufacturing cost. Second, ordering or replenishment or setup cost. It denoted by 0. Third, inventory carrying or holding cost. It denotes IC or H0. The next is shortage or stock out cost. It denotes CS. So the next concepts, factors affecting inventory control. We have already discussed in the 3 points related to factors affecting inventory control. First one, demand. So demand is the amount of goods or service that consumers are willing to buy a particular price. So demand pattern of a commodity may be either deterministic or probabilistic. We have already discussed about the demand, ordering cycle and time horizon. So once more, demand patterns of a commodities may be either deterministic or probabilistic. Deterministic demand, we can predict the demand because it's a certainty of demand. So futures are known as certainty, so we can predict the future demand. Second concept, probabilistic demand. Future is uncertain, so at the time for future demand can't to be predicted. So both of these demands are clearly affecting the inventory control, probabilistic demand and deterministic demand. Second, ordering cycle. Ordering cycle is the time period between two consecutive placement of order. Time period between two consecutive placement of orders. Mainly two types of ordering, continuous review or periodic review. Continuous review, like a record of the inventory level is continuously updated or speedy updated or continuously updated at a specific point of time is reached. That means this point a new order is placed. New order is placed. Second, a periodic review. Periodic review is equally spaced of interval of time. That means orders are placed at a equally spaced intervals of time. That is, orders of each times are depends upon availability of inventory level at the levels of interval. That means it's a periodic, weekly, monthly, etc. Only purchase the inventories or purchase or supplies the inventory. That means orders are placed equally spaced intervals of time. Third, time horizon. Time horizon means planning period over which inventory level is to be controlled. Planning period over which inventory levels is to be controlled. That means finite or infinite time depends upon the nature of demand. Time horizon. That means inventory management depend on വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അതിന്റെ ടൈം. കാരണം പ്ലാനിങ് പീരീഡ് ഓവർ വിച്ച് ദി ഇൻവെന്ററി ലെവൽസ് ഈസ് ടു ബി കൺട്രോൾഡ്. നമുക്ക് ഇൻവെന്ററി ലെവല് കൺട്രോൾ ചെയ്യണേ അതിന് ടൈം പീരീഡ് വേണം. ഫിനിറ്റ് ടൈം ആണോ ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈം ആണോ എന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ നാച്ചർ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് നോക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെന്ററി എന്ത് ചെയ്യണം, ടൈം പീരീഡിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അതാണ് ടൈം ഹൊറിസൺ. ഫോർത്ത്, ലീഡ് ടൈം. ലീഡ് ടൈം ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ഡെലിവറി ലാഗ്. ഇതിന് മറ്റൊരു പേര് വിളിക്കും ഡെലിവറി ലാഗ്. ലീഡ് ടൈം ഈസ് ദ ടൈം ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പ്ലേസിംഗ് ആൻ ഓർഡർ ആൻഡ് ആക്ച്വലി റിസീവിംഗ് ദ ഓർഡർ. ലീഡ് ടൈം is the gap between movement of placing an order and actually receiving the order. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഓർഡർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഓർഡർ
കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം മുതൽ ആ ഓർഡർ നമുക്ക് ആക്ച്വലി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയം വരെയുള്ള ആ ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ലീഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ലീഡ് ടൈം ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക്, കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സ് ഓർ വേരിയബിൾസ് ഓർ പ്രോബബിലിസ്റ്റിക്. ദർ ഈസ് നോ ഗ്യാപ്പ് ദെൻ ദീസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഫോർ ലീഡ് ടൈം ഈസ് 0. നമ്മളൊരു ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെൻട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം നിങ്ങളൊരു ഓർഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നതും അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇൻവെൻട്രി നിങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് എത്തുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ ഡിഫറൻസ്, ആ ഗ്യാപ്പിനെയാണ് ലീഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 10 മണിക്ക് നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു ഓർഡർ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് 10:05 വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു 5 മിനിറ്റ്, ആ 5 മിനിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലീഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ദർ ഈസ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ these period. There is no difference between movement of the placing an order and actually receiving the order. ഓർഡർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതും ഓർഡർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ലെങ്കിൽ ലീഡ് ടൈം ഈസ് 0. അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസിലെ ലീഡ് ടൈം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും 0. 10 മണിക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കും, 10 മണിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുത്ത സാധനം റിസീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലീഡ് ടൈം അവിടെ എന്തായിരിക്കും 0 ആയിരിക്കും. സോ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു പ്ലേസ് ആൻ ഓർഡർ ഈസ് അഡ്വാൻസ് ബൈ എ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം. അപ്പം നമുക്ക് ലീഡ് ടൈം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ലീഡ് ടൈം 0 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ്, ബഫർ ഓർ സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക്. ബഫർ ഓർ സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക്. So this demand and lead time are uncertain and cannot be predicted wholly. Observe the variation in demand and supply. Some extra stock is kept. This extra stock is known as buffer. ശ്രദ്ധിച്ചോ, demand and lead time is uncertain. So we can't be predict the whole demand, or we can't predict the demand. At the time for demand and supplies are variation. Some extra stock is kept. So such extra stock is known as buffer. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡും ലീഡ് ടൈമും നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കേസുകൾ ഉണ്ടാവും. പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് ആകുമ്പോൾ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അൺസർട്ടൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡും ലീഡ് ടൈമും ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളുടെ സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും എന്തുണ്ടാവും, വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ. അങ്ങനെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ആ റോ മെറ്റീരിയൽ കുറച്ച് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വെക്കില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ആ ഫേമിൽ വെക്കില്ലേ. അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കരുതുന്ന ഇൻവെന്ററീസിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റോക്ക്. ആ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റോക്കിനെയാണ് ബഫർ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പം ബഫർ സ്റ്റോക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ ലീഡ് ടൈമും ഡിമാൻഡും അൺസർട്ടൈൻ ആവുക. കാരണം അത് നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത്, അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ട്രാ വെക്കും. ആ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ബഫർ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്താ വിളിക്കുക, ബഫർ സ്റ്റോക്ക്. ബഫർ സ്റ്റോക്ക് ആൾസോ നോൺ ആസ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക്. സേഫ്റ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വിളിക്കും. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ്. An inventory system involves more than one commodities. The number of items held in the inventory influence the situation. When these items are compete for a limited floor space or limited total capital. ഒന്നുമില്ല, നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ്. ആൻ ഇൻവെന്ററി സിസ്റ്റം ഇൻവോൾവ്സ് മോർ ദാൻ വൺ കമോഡിറ്റി. ഒരു ഇൻവെന്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കമോഡിറ്റീസ് നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമോഡിറ്റീസിനൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്പർ ചെയ്യും. നമ്പർ ഓഫ് ഈച്ച് ഐറ്റംസ് ഇൻ ആൻ ഇൻവെന്ററി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ. ആ ഇൻവെന്ററി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഓരോ ഐറ്റത്തിലും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്പർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഓരോ ഐറ്റവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്ലോർ സ്പേസിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും. അങ്ങനെയല്ലേ എല്ലാ കൺസേൺ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവർ ഓരോ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിനും എന്ത് ചെയ്യും, എല്ലാം ഒന്നിച്ചാണ് വെക്കുക. അല്ല, എല്ലാ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സും ഓരോ ഹൗസിൽ സൂക്ഷിക്കും. അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഓരോന്നിനും എന്ത് ചെയ്യും, നമ്പർ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം, മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ഉണ്ടാവില്ലേ, അല്ലേ? ഓരോ മെഡിസിനും അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഓരോ സ്പേസിൽ വെക്കും. എന്നിട്ട് അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്പർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മെഡിസിൻ വിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഇൻവെന്ററിൻ്റെ അകത്ത് എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യും, റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാറില്ലേ, അല്ലേ? അപ്പോൾ വലിയ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ മെഡിസിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അന്നേരം തന്നെ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെക്ക് ചെയ്യും. എന്തിനാ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ ഓൾറെഡി സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ, സ്റ്റോക്ക് തീർന്നോ, അല്ല ഏത് ബിന്നിലാണ് വെച്ചത്, എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. അതെങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ ആവുന്നത്, നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റത്തെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയോ?
So number of item is the factors affecting the inventory control. Next, last, government policies. Government policies are introduced some policies, norms related to the valuable, essential explosive, inflammable and imported goods. All these affects the value level of inventories in the organization. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസികളും ഗവൺമെന്റിന്റെ നോംസും വളരെ വാല്യുബിൾ ആണ്. കാരണം എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയിട്ടുള്ളതും ഇൻഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒക്കെ ഗുഡ്സുകളിനെ ഗവൺമെന്റ് പോളിസികൾ എന്താണ് ബാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു പടക കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അത് ഗവൺമെന്റ് പോളിസി അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസ് ആയിട്ട് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിലാണ് അവിടെ ഇൻവെന്ററി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ ഇൻവെന്ററീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഇൻവെന്ററി കൺട്രോൾ. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡിമാൻഡ്. Second, ordering cycle. Demand is mainly probabilistic and deterministic demand. Ordering cycle mainly continuous review and periodic review. Third, time horizon. Lead time, it's the gap between placing an order and actually receiving the order. The next, buffer and safety stock. Buffer means the extra stock is kept is known as buffer. Next, number of items. Next, government policies. These are the main factors affecting the inventory control. Okay, the next, EOQ. ഇതിനെ ബേസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചതായിരിക്കും EOQ, ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഇറ്റ്സ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ലോട്ട് സൈസ് പ്രോബ്ലം. ലോട്ട് സൈസ് പ്രോബ്ലം അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുക. എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ ലോട്ട് സൈസ് പ്രോബ്ലംസ്. അത് ഞാനിവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല. ലോട്ട് സൈസ് പ്രോബ്ലംസ്. ഇറ്റ്സ് എ മെയിൻ. Then economic order quantity was first developed by Ford W. Harris in 1913. EOQ is the optimal replenishment order size or lot size of inventory items that achieves the optimal total or variable inventory cost during the given period of time. There are two inventory management systems. First, fixed order quantity system. Second, periodic review system. Economic order quantity or EOQ was first developed by Ford W. Harris in 1913. ഫോർഡ് ഡബ്ല്യു ഹാരിസ് ആണ് ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് 1913 ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. സോ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്, ബാലൻസിങ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് ടു മച്ച് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ടു ഫ്രീക്വൻലി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ഒരു സ്റ്റോക്കുകളെ ഓർഡർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ ബേസിൽ ഓർഡർ ചെയ്ത് വെക്കാണ്. അതിന്റെ ബേസിലാണ് അദ്ദേഹം EOQ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇക്കണോമിക് ലോഡ് സൈസിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടി വിളിക്കുക, ഇക്കണോമിക് ലോഡ് സൈസ് അല്ലെ ലോഡ് സൈസ് പ്രോബ്ലംസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് ലോഡ് സൈസ് എന്താ വിളിക്കുക, ലോഡ് സൈസ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് ലോഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ബണ്ടിലായിട്ട് ഒരു കുറേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് സൂക്ഷിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഓർഡർ ബേസിൽ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഓർഡറിംഗ് ബേസ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് 1913. EOQ is the optimum. EOQ എന്ന് പറയുന്ന ഒപ്റ്റിമൽ റീപ്ലെനിഷ്മെന്റ് ഓർഡർ. ഇതെന്താണ്, ഒപ്റ്റിമൽ റീപ്ലെനിഷ്മെന്റ് ഓർഡർ സൈസ് ആണ്. ഓർ ലോട്ട് ഓഫ് സൈസ് എന്ന് വിളിക്കുക, ലോട്ട് ഓഫ് സൈസ് എന്ന് വിളിക്കും, ഇക്കണോമിക് ലോട്ട് സൈസ് എന്ന് വിളിക്കും. ലോട്ട് സൈസ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് അച്ചീവ്സ് ദ ഒപ്റ്റിമൽ ടോട്ടൽ. ഇതെന്താ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്, ഒപ്റ്റിമൽ ടോട്ടൽ ആണ്. ഓർ വേരിയബിൾ ഇൻവെന്ററി കോസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിൾ ഇൻവെന്ററി കോസ്റ്റ് ആണ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഗിവൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. അപ്പോൾ ഒരു ഗിവൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻവെന്ററി വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെന്ററി കോസ്റ്റിന്റെ ഒപ്റ്റിമൽ ടോട്ടലും അതിന്റെ ലോട്ട് ഓഫ് സൈസും എത്രയാണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം EOQ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. So this EOQ is the optimal replenishment order size or lot of size of inventory items that achieve the optimal total. That achieve the optimal total ആണ്. അവിടെ ഒപ്റ്റിമൽ ടോട്ടൽ ആണ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓർ വേരിയബിൾ ഇൻവെന്ററി കോസ്റ്റ് ആണ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഗിവൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. സോ ദ മെയിൻ പ്രോബ്ലം വൈൽ ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ, ഹൗ മച്ച് ടു ബൈ അറ്റ് എ ടൈം. എത്ര നമുക്ക് ഒരു സമയത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റും, അല്ലെ എത്ര ഒരുപാട് അത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിരിക്കുമോ അല്ലെ കുറവായിരിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും എന്തിലൂടെ EOQയിലൂടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക.
So the purchase, then the cost of carrying of inventory would be high. So purchasing goods is small quantity frequently. അപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇൻവെന്ററി കുറേ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കിടക്കും. അതുപോലെ കുറച്ച് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലോ പ്രൊഡക്ഷൻസ് നമുക്ക് റീപ്ലെനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓർഡറിങ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുക? അത് കൃത്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് EOQ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്സ് ഹാരിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. EOQ ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഇക്കണോമിക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് കോസ്റ്റിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറയണം. അതിനാണ് EOQ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു പേരാണ് ലോഡ് സൈസ് പ്രോബ്ലംസ്, മറ്റൊരു പേരാണ് ഇക്കണോമിക് ലോഡ് സൈസ്. സോ ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം മെയിൻലി ഫിക്സഡ് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി സിസ്റ്റം. സെക്കൻഡ് പീരിയോഡിക് റിവ്യൂ സിസ്റ്റം. ഫിക്സഡ് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി സിസ്റ്റം റീഓർഡർ ലെവൽ ഈസ് ടു ബി ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക്. നമുക്കറിയാം ഫിക്സഡ് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. ഇപ്പൊ റീഓർഡർ ലെവൽ നമുക്ക് എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ്സ് ആൾസോ നോൺ ആസ് റീഓർഡർ പോയിന്റ് സിസ്റ്റം. ഫിക്സഡ് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി സിസ്റ്റത്തിൽ റീഓർഡർ പോയിന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കും. സോ ദീസ് റീഓർഡർ ലെവൽ ഈസ് ടു ബി ഡിറ്റർമിൻഡ്. നമുക്ക് റീഓർഡർ ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ റീച്ച് ദി പോയിന്റ് ഓർഡർ ഫോർ എ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഈസ് ടു ബി പ്ലേസ്ഡ്. പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫിക്സഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് റീഓർഡർ ലെവൽ ഈസ് ടു ബി ഫിക്സഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റഡ്. സോ ദിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് റീഓർഡർ പോയിന്റ് സിസ്റ്റം. അപ്പൊ അതിനുകൊണ്ട് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും, റീഓർഡർ പോയിന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കും. രണ്ടാമത്തെ പീരിയോഡിക് റിവ്യൂ സിസ്റ്റം. ഇൻവെന്ററീസ് ആർ റീപ്ലെനിഷ്ഡ് അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം. ഇൻവെന്ററീസ് ആർ റീപ്ലെനിഷ്ഡ് അറ്റ് ഫിക്സഡ് ഇന്റർവെൽ ടൈം. ഒരു ഫിക്സഡ് ഇന്റർവെൽ ടൈമിൽ മാത്രമേ ഇൻവെന്ററീസ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, റീപ്ലെനിഷ് ചെയ്യുള്ളൂ, വാങ്ങിക്കുള്ളൂ. എപ്പോഴെപ്പോഴും വാങ്ങിക്കില്ല. ഇൻവെന്ററീസ് ആർ റീപ്ലെനിഷ്ഡ് അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് ഇന്റർവെൽ ടൈം. So in this system, time after the suppliers are ordered at a fixed, but the quantity is to be ordered. നമുക്ക് സപ്ലയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഓർഡർ കൊടുക്കാം, പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് ഒരു പീരീഡിൽ മാത്രം. ഇപ്പോൾ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴാണ് ഇൻവെന്ററി വാങ്ങിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻവെന്ററീസ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും, അല്ലാതെ എപ്പോഴെപ്പോഴും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ ദീസ് 2 രീതിയിലുള്ള ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഫിക്സഡ് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി സിസ്റ്റം ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് reorder point system. So such a system, reorder level is to be deterministic. Second, periodic review system. Inventories are replenished at a fixed intervals of period or fixed interval period ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. സോ EOQ മോഡൽസ് ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. EOQ മോഡൽസ് ആണ്. മോഡൽസ് വിത്തൗട്ട് പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്കൗണ്ട്. EOQ മോഡൽസിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി സിസ്റ്റത്തിൽ ക്യൂ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കും. ഫിക്സഡ് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി സിസ്റ്റത്തെ എന്താ വിളിക്കുക, ക്യൂ സിസ്റ്റം. കാരണം ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. പീരിയോഡിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി സിസ്റ്റത്തിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല, ഓർഡറിനാണ് പ്രാധാന്യം. അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ഓർഡറിൽ എപ്പോഴും എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം, ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ക്യൂ സിസ്റ്റം. ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ആണ്. Under this system, reorder point is to be established. Reorder point ആണ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. So EOQ models mainly classified into 2 EOQ models. First one, models without price quantity system. Models without price quantity system. Second, models with price quantity system. ഒന്ന് പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി സിസ്റ്റത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സിസ്റ്റത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവോയ്ഡ് ചെയ്താണ്. രണ്ടാമത്തത് പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി സിസ്റ്റം, പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റി സിസ്റ്റത്തിനെയും എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവോയ്ഡ്. മോഡൽസ് വിത്തൗട്ട് പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്കൗണ്ട്. മോഡൽസ് വിത്തൗട്ട് പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്കൗണ്ട്. സെക്കൻഡ്, മോഡൽസ് വിത്ത് പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്കൗണ്ട്. കണ്ടോ, ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും ആണ് എഴുതിയത്, 2 മോഡലാണുള്ളത്. മോഡൽസ് വിത്തൗട്ട് പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്കൗണ്ട്. സെക്കൻഡ്, മോഡൽസ് വിത്ത് പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി സിസ്റ്റം. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് മോഡൽ ആയിരിക്കും. കാരണം നോക്കിയോ, ഫസ്റ്റ് മോഡല് മോഡൽസ് വിത്തൗട്ട് പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്കൗണ്ട്. സോ ദീസ് മോഡൽസ് വിത്തൗട്ട് പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്കൗണ്ട്, പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്കൗണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത മോഡൽസിനെയാണ് നമുക്ക് മോഡൽസ് വിത്തൗട്ട് പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയും. സോ ദീസ് പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി വിത്തൗട്ട് പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്കൗണ്ട് മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു 2. First,
ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് മോഡൽ, സെക്കൻഡ് പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് മോഡൽ. ഒന്നാമത്തെ മോഡൽ ഏതാണ്? നമ്മൾ ഡിമാൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡൽ രണ്ടെണ്ണമായിരുന്നു. എന്തൊക്കെ? ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് മോഡലും സെക്കൻഡ് പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് മോഡലും. ഓക്കെ, ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് മോഡൽസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? certain ആണ്. So these models are then the demands clearly determines because certain അല്ലേ? certain ആയ ഡിമാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിമാൻഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു സ്കൂൾ റീ ഓപ്പണിംഗ് സമയത്ത് സ്കൂബി ഡേ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബാഗ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫേമാണ് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും. അപ്പോൾ ആ സ്കൂബി ഡേ ബാഗ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫേമുകൾക്ക് ഏകദേശം അറിയാം ഇത്രത്തോളം പുതുതായിട്ട് കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം LKG ഏകദേശം എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും, UKG ഏകദേശം എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ, സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ, ദെൻ ഏകദേശം ഒരു 6th 7th 10th ഒരു 7th വരെയൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കൂബി വാങ്ങിക്കുന്നത്. ബാക്കി 8th 9th ടു കോളേജ് വരെ മറ്റു പല കമ്പനീസിനെയാണ് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 7th വരെയുള്ള കുട്ടിയേക്കാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അസംഷനാണ്, 7th വരെയുള്ള കുട്ടിയേക്കാണ് നമ്മളൊരു സ്കൂബി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതും അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കൂബി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതും വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും LKG എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്, UKG ഏകദേശം പുതുതായിട്ട് എത്ര കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ദെൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എത്രയുണ്ട്, അതല്ല 7th വരെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര കുട്ടികൾ സ്കൂബി ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബാഗ് വാങ്ങിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസിൽ അല്ലെ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ആ പ്രോബബിലിറ്റീൻ്റെ ബേസിൽ അവർക്ക് ഒരു ഏകദേശം അറിയാം. അവർക്ക് ഒരു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാർക്കറ്റിലുള്ള മൊത്തം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു 50% സ്കൂബി ഡേ ബാഗ് വാങ്ങിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആണ്. ബാക്കി 50 എന്തായിരിക്കും? പ്രോബബിലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആണ്, എന്തായാലും വാങ്ങിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബാക്കി പകുതി എന്തായിരിക്കും? പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിമാൻഡിന് രണ്ടിനെയും ബേസ് ചെയ്യും, ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക്കിനെയും പ്രോബബിലിസ്റ്റിനെയും. അപ്പോൾ ആ ഒരു 50ൽ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആയ 50ൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബാഗെങ്കിലും അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണ്ടേ, എന്നാലേ അവർക്ക് ആ ഡിമാൻഡിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള മോഡലിനാണ് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് മോഡൽ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് മോഡലിൽ deterministic demand model again classified into two. First one, static demand model. Second, dynamic demand model. First, static demand model. Second, dynamic demand model. Static demand model mainly classified into three. Models with no shortage. Second, models with shortage. Third, resource constraint model. ഇതിനൊക്കെ ബേസിലാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത്. മോഡൽസ് വിത്ത് നോ ഷോർട്ടേജ്. മോഡൽസിൽ എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് മോഡലാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു ബാഗിന് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മോഡൽസ് വിത്ത് നോ ഷോർട്ടേജ്, ആ മോഡൽസിൽ എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സെക്കൻഡ്, മോഡൽസ് വിത്ത് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവുന്ന രീതി. തേർഡ്, റിസോഴ്സ് കൺസ്ട്രെയിൻ മോഡൽ, ഏതെങ്കിലും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻവെന്ററീസ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന മോഡൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മോഡൽസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസുകളുടെ ഷോർട്ടേജ് ആവാൻ പാടില്ല. മോഡൽസ് ആവശ്യമായ റിസോഴ്സസ് ഷോർട്ടേജ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അതല്ല, മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ റിസോഴ്സ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ്, കൺസ്ട്രെയിൻസിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത്. അങ്ങനെ 3 രീതിയിലുള്ള സ്റ്റാറ്റിക് ഡിമാൻഡ് മോഡൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ്, ഡൈനാമിക് ഡിമാൻഡ് മോഡൽ. Dynamic demand model is also classified into 3. First one, variable demand with constant lead time. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു ലീഡ് ടൈം? ലീഡ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേസിംഗ് ഓർഡറും റിസീവിംഗ് ഓർഡറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് ലീഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം? വേരിയബിൾ ഡിമാൻഡ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ലീഡ് ടൈം. ഡിമാൻഡ് വേരിയബിൾ ആവും, പക്ഷെ ലീഡ് ടൈം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. 5 മിനിറ്റ് ആണ് ലീഡ് ടൈമിൽ, എല്ലാ പ്രാവശ്യവും 5 മിനിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ ഡിമാൻഡ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സെക്കൻഡ്, ഫിക്സഡ് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി മോഡൽ വിത്ത് വേരിയബിൾ ലീഡ് ടൈം. ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി മോഡൽ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഫിക്സഡ് ആണ്, അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ വിത്ത് വേരിയബിൾ ലീഡ് ടൈം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം 5 ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടൈം 10 ആയിരിക്കും, തേർഡ് ടൈം 13 ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലീഡ് ടൈം, പക്ഷെ ഫിക്സഡ് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി മോഡൽ ആയിരിക്കും. മൂന്നാമത്തെ കേസ്, ഫിക്സഡ് ഇന്റർവെൽ ഓർഡർ വിത്ത് വേരിയബിൾ ലീഡ് ടൈം. ഇന്റർവെൽ ഓർഡറിൽ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? നമുക്ക് ഓർഡർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ 3 മന്ത്സിൽ 2 മന്ത്സിലൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം 2 ആഴ്ചയിലാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്, അടുത്ത 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഓർഡർ ചെയ്യും, പിറ്റത്തെ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഓർഡർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഫിക്സഡ് ഇന്റർവെൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ലീഡ് ടൈം എന്തായിരിക്കണം? വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് 2 വീക്സിൽ നമുക്ക് ലീഡ് ടൈം 5 ആണെങ്കിൽ
സെക്കൻഡ് 2 വീക്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലീഡ് ടൈം ചിലപ്പോൾ 8 or 9 ഒക്കെ ആവാം. അത് ചിലപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. സോ ഫിക്സഡ് ഇൻ്റർവൽ ഓർഡർ വിത്ത് വേരിയബിൾ ലീഡ് ടൈം. ഇപ്പോൾ ഡൈനാമിക് ഡിമാൻഡ് മോഡലിൽ 3 വേരിയബിൾ ഡിമാൻഡ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ലീഡ് ടൈം, സെക്കൻഡ് ഫിക്സഡ് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി മോഡൽ വിത്ത് വേരിയബിൾ ലീഡ് ടൈം, തേർഡ് ഫിക്സഡ് ഇൻ്റർവൽ ഓർഡർ വിത്ത് വേരിയബിൾ ലീഡ് ടൈം. സോ മോഡൽസ് വിത്തൗട്ട് പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്കൗണ്ടിലെ സെക്കൻഡ് മോഡൽ പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് മോഡലാണ്. ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രോബബിലിസ്റ്റിക്. അവിടെ എന്താ പ്രോബബിലിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് മോഡലിലേക്ക് ഡിമാൻഡ്സ് ആർ അൺസേർട്ടൈൻ. ഡിമാൻഡ്സ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? അൺസേർട്ടൈൻ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് സോ ദിസ് ഡിമാൻഡ് ഓവർ എ certain period of time is uncertain, but its pattern can be explained by a non പ്രോബബിലിറ്റിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. പ്രോബബിലിറ്റിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ബേസിൽ മാത്രം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോഡലിനെയാണ് പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മളൊരു പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും. നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ പ്രോബബിലിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഡിമാൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മോഡലിനെയാണ് പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് മോഡൽസ് വിത്ത് പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്കൗണ്ട്. മോഡൽസ് വിത്ത് പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി, നമ്മൾ അത് പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്കൗണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഡലിനെയാണ് മോഡൽസ് വിത്ത് പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന്. സോ EOQ മോഡൽസ് മെയിൻലി 2 types of EOQ models. First one, models without price quantity discount. Second, models with price quantity discount. First, models without price quantity discount mainly 2 model: deterministic demand model, second probabilistic demand model. Deterministic demand model again classified into 2: statistics demand model, second dynamic demand model. Static demand models mainly 3: models with no shortage, second models with shortage, third resource constraint models. Second dynamic demand model mainly classified into 3: variable demand with constant lead time, second fixed order quantity model with variable lead time, third fixed interval order with variable lead time. സോ അതിനകത്ത് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് മോഡലും EOQ മോഡലിലെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് വിത്ത് പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യാം. നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻവെന്ററി റിലേറ്റഡ് കോസ്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ പർച്ചേസ് ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ഓർഡറിംഗ് ഓർ റീപ്ലെനിഷ്മെന്റ് ഓർ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ്, തേർഡ് ഇൻവെന്ററി ക്യാരിയിങ് ഓർ ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ്, ഫോർത്ത് ഷോർട്ടേജ് ഓർ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് കോസ്റ്റ്. The next factors affecting inventory cost. First one, demand, mainly 2 types of demand: deterministic demand and probabilistic demand. Second, ordering cycle. First, continuous review, second, periodic review. Third, time horizon. It also depends upon the demand models. Fourth, lead time. It's a difference between or gap between placing an order and actually receiving the order. Fifth, buffer or safety stock. Extra stock is kept in this concept is called buffer or safety stock. Next, number of items. Last, government policies. These are the factors affecting inventory control. The next concept, EOQ. EOQ, economic order quantity, is also known as lot size problems and also known as economic load size. Economic load size. Actually, it is measure economic order or economic size clearly measured through EOQ, because the majority of the managers ways to purchase material is how much to buy the time. Sometimes the cost is high and vice versa. It create of danger problem. To overcome this problem, economic load size, such a concept is known as economic order quantity. Economic order quantity firstly developed by Ford W. Harris in 1913. EOQ is the optimal replenishment order size or load size of inventory items that achieves the optimal total or variable inventory cost during the given period of time. There are 2 inventory management systems. First one, fixed order quantity system. So this system is also known as reorder point system.
So reorder level is to be deterministic. This order system, inventory management, is also known as queue system. Reorder quantity system is also known as queue system because fixed order quantity system is also known as queue system. Second, periodic review system. Inventories are replenished at a fixed intervals of time or fixed periodic intervals. Next, EOQ model. Mainly two types of EOQ model. First one, models without price quantity discount. Second, models with price quantity discount. Models without price quantity discount mainly classified into two: deterministic demand model and a probabilistic demand model. Deterministic demand model again classified into two: static demand model and a dynamic demand model. Static demand model again classified into three. First one, models with no shortage. Second, models with shortage. Third, resource constraint models. Second, dynamic demand model also classified into three. First one, variable demand with constant lead time. Second, fixed order quantity model with variable lead time. Third, fixed interval order with variable lead time. Second, probabilistic demand model. And last, EOQ model or second EOQ model like models with price quantity discount. So ഈ ആസ്പെക്ട്സിലെ തിയററ്റിക്കൽ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ തിയറിയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോബ്ലത്തിലേക്കുള്ള തിയറിയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. ഇനി ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം. താങ്ക് യു.